हेलो एवरीवन आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी थे जे केमती परिणाम अपरिणामदर्शी मानव अनेक समय पृथ्वी रे विपरीत भाव दर्शन करी कौन करे अविश्वास हुए। तेणु इतिहास को आम जदि ठीक भाव में पाठ करवा ताले इतिहास तुल्य द्वितीय शिक्षक आउ कदापि दृष्ट हेब नहीं। तेणु ये से कहते आउ गोटे भाव में आम कहीपर जे इतिहास आंभ मानक निकट में परम आदरर वस्तु बोली बोध हेब कहीं आम ताटू कौन हम जीवनर जो कौन जीवनर प्रकृत शिक्षा आम जीवन को आग को नापी हेले आम अतीत को निश्चय थे देखा पड़ो जे अतीत केमिति थिला वर्तमान आम केमिति अच्छी आउ भविष्य को आम कौन करवा। तेणु अतीत को बा इतिहास को जब आम जीवन सहित संयोग करी आम ताको अध्ययन करवा ताहले से कौन हम द्वितीय शिक्षक तुल्य इतिहास हूँ आम कौन गोटे द्वितीय शिक्षक बोली मन हेब आउ कौन हम सबुठु परम आदरर वस्तु बोली बोध हेब। आम्भे मान वर्तमान जहाँ भोग करुअछु ताहार कर्ता आम्बे नुह। मुझे प्रथम क्लास रो जे जहाँ भी आम भोग करुचु आम पाखे जहाँ किसी अच्छी सब इतिहास रु आसी अतीत रु अच्छी प्रत्येक जिनसर अतीत गाथा किसी अच्छी निश्चय किसी गोटे कहानी सहित बा किसी गोटे संयोजना अच्छी जो जहाँ किसी आम पाखे आसी पहुँची। तेणु से कहते जे आम्भे माने वर्तमान जहाँ भोग करुअछु ताहार कर्ता आम्भे माने नु। गोटे आख्यायिका अच्छी प्राचीन काल रे गोटे महात्मा स्वर्गरु अग्नि आहरण करिथिबा जोगु तांको दुस्सह क्लेश भोग करबाको होइथिला। तेणु जड़े कष्ट सहिला आउ आमे तार कौन कले उपयोग करी आमे जीवन बंचुचे। अग्नि नथिले हुए तो कौन आमे कसई बण मनीष परिका जीवन बंचु था। यहीपरि प्रत्येक प्रयोजनीय वस्तु लाभ करने केते गुड़िए महापुरुष को केते भीषण कष्ट यातना भोग करने को होइछि। गोटे साधारण कथा कहबी माने बहुत उचित उदाहरण टी हेब स्वाधीन भारत। आम जो पराधीन भारत रू स्वाधीन भारत को आसिले ता पछरे केते केते महापुरुषंकर बलिदान। तुम जदि जयराज गुरु कथा भाव तांको गछरे बांधिकी फाड़ी दिगला गोटे 12 वर्षर बालक बाजी राउत ताको कौन कले जिते से डंगा न नेला तो ताको गुली करदे खाली सेतिक संतुष्ट होना जो तार शरीर को पाइले ताको छेची छेचिकी नष्ट करदे। लक्ष्मण नायक हूँ भगत सिंह हूँ बा तुमर माने सबू स्वाधीनता संग्रामी भाविनी समस्त रमादेवी हूँ तो केते संघर्ष कर जाए आम स्वाधीनता पाइलु। तो से कहते प्रत्येक जिनस आम पाखे जहाँ भी अच्छी किछि लोक तापाई संघर्ष कर भीषण कष्ट और यातना भोग करने को होइछि। तार कल्पना कले कहार हृदय स्तंभित नहेब। जो आम अतीतर कहानी को पढ़ुचे तार द्वारा आम अनुप्राणित होचे कौन जे आम अतीत पुरुष बा आम पूर्वपुरुष मैंने आम एते कष्ट कर जाइछन्ति तो आमर पुणी किछि कर्तव्य बनुछि जे आम कौन करिबा जे आमे भी किछि दबा ए संसार को। तेणु तार कल्पना कले आमर हृदय स्तंभित हेब। आम्भे माने जे नित्य नित्य अगण्य सूक्ष्म सेव वस्तु संभोग करी प्राण मन कौन परितृप्त करुछु आम पाखरे प्रत्येक सुखभोग्य जिनस अच्छी। गोटे उदाहरण देवी जिते कोरोना हैला तार वैक्सीन बाहरी पार्लानी लोक मैंने कितने छटपट होइकी वाले किंतु पर मुहूर्त अनेक संघर्ष पर बा दिन राति प्रचेष्टा पर जो वैक्सीन टी बाहला तापरे केते लोक कौन हेले उपकृत हो पारे। एमती जदि पूर्व देखा बहुत हईजा बसंत जो तुम कौच हाड़ फुटी से मिलमिला एमती बहुत प्रकार दुरारोग्य थिला लोक मैंने मरी जाउथिले किंतु समय पर लोक मैंने कौन कले तार मेडिसिन बाहला आउ लोक मैंने उपकृत हेले। से जो मेडिसिन जो औषध बाहरिला तापे संघर्ष करने पड़ी बहुत कष्ट करने पड़ी। आम ए जो गाड़ी टे बाहर कर लोक पेली पेली रिक्शा टाणी टाणी नहीं जाऊे
ପୁଣି ଆମେ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଏବେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଲାଣି, ଜେଟ୍ ବାହାରିଲାଣି। ତ ଭାବ ଯେ କେତେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି ମନେ ଜଣେ ବସିକି ଭାବି ଦେଉଛି ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ରାତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଅଗଣ୍ୟ ସୁଖ ସେବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହେଉ, ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ଟିଭି ହେଉ, ମୋବାଇଲ ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରୁଛେ। ଆମ ମନ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ, ତାହା କେଥର ଆମେ ଭାବିଥାଉ? ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି କେବେ ଥରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ? ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅରଣ୍ୟରେ ଶୀତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଅସହ୍ୟ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରି ଅପକ୍ୱ ମାଂସ, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲେ, କଞ୍ଚା ମାଂସ, ଫଳମୂଳ ଆହାର କରି କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲା। ଆଜି ଆମେମାନେ ଚବ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଚୋବେଇ ପାରୁଛେ, ଚୋଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟାଣି ଚୁଷିକି ଖାଇପାରୁଛେ, ଲେହ ପେୟ ଚତୁର୍ବିଧ ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସନା ତୃପ୍ତ କରିଅଛୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ପରମାନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଘର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ଘର ହେଇପାରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସୋଫା ପକାଉଛେ, ଆଉ ଶିଳରେ ଆମକୁ ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ହେଁସ ମସିଣା ପକାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ବା ପାଣି ଗରାରେ ନଦୀ ପୋଖରୀରୁ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ। ଆମର କେହି ଜଣେ ଯଦି ନିଜ ଲୋକ ବା ପରିବାର ଜନ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାସ ମାସ ଧରି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଚିଠି ପାଇ ଚିଠି ଦେଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ 3 ମାସ 4 ମାସ ପଳାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କରିବା, ଖବର ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେସେଜ ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପ୍ଲାଏ ବି ଆସିଯାଉଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ଆମେ ଯେଉଁ ଆରାମରେ ଆଗରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛେ, ଚୋର ବି ଆଉ ପଶିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇ ଆମେ ତାକୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛେ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ପରମାନନ୍ଦରେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ନାନା ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସାଧନ କରିପାରୁଛୁ। ଏହାର ମୂଳ କେଉଁଠାରେ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଆଡ଼େ ଘୋର ତମଶାସନ, ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ, ଧର୍ମଶୂନ୍ୟ ନୀତିଶୀନ ପଶୁଭାବ, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କାବ୍ୟ ନାଟକ ଇତିହାସ ଦର୍ଶନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ସେ କେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ଜୀବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଜୀବନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଭାଷା ନଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧକାରରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ନା ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ନା ନୀତି ଥିଲା, ପଶୁଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, କାବ୍ୟ ଅଛି, ନାଟକ ଅଛି, ଇତିହାସ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଦର୍ଶନ ଅଛି, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କେମିତି ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଆଦିମ ମନୁଷ୍ୟର କାଳ୍ପନିକ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପୂଜା, ଅପରାଡ଼େ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତିଙ୍କ ଉପାସନା। କିଛି ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଶଶୁପଦର ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଡୁମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମରିଯାଉଥିବା ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି, ତାକୁ ଡୁମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଦିମ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ଶିବଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମେ ଗଣେଶ ଆରାଧନା, ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଉପାସନା, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା କ'ଣ, କେହି ଜଣେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛି। ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନୁହେଁ, ଏ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜଣେ ଅଦୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତି, କେହି ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ବା ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଭାବି ଦେଖ, କେତେ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର କଠୋର ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା
प्राचीन पुरुष माने आम्भମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନର ସଞ୍ଚୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବି ସେଇ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାନ୍ତେ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷର ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ତାର ବିଶ୍ୱାସ ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଯେ ନାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ନୁହେଁ, କେହି ଜଣେ ଶକ୍ତି ଅଛି ବା କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟର ଦୌଡ଼ିବା ଇଏ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ଯୁଆଡ଼କୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଆଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଯୁଗାଯୁଗାନ୍ତର ଅନେକ ତପସ୍ୟା, କାହିଁକି ଯେ ବହୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ବି ଜଣେଇଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନେକ ବେଦ ପୁରାଣ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଯଦି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷାର ବିଷୟରେ ନଥାଏ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଅତୀତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଏବେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯଦି ତା ଆଦର୍ଶର ମାର୍ଗ ଦେଇନି ବା କିଛି ଉଚିତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇନି, ତଥାପି ଅତୀତର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏତେ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମହିମାନ୍ୱିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହପାତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ସୁଖ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ। ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କି କିଛି କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ? ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିଁ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବା କ'ଣ ଅତି ଆଦରରେ ଆମ ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ବା ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି ବା ଆମ ଅସମୟରେ ଆମକୁ କ'ଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି, ଯିଏ ଯାହା ହଉ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଟ ପାଇଲି ବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଏତେ ସୁଖଭୋଗ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନର କୁ ବଳିଦାନ କରି ବା ଜୀବନ ଦାନ କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ସୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଥା ଆମର ଜାଣିବା କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିମାନ୍ୱିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହପାତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା, କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ହିଁ ଆମର ସୁଖ ଲାଭର ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ ସଂସାରରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମୋଦରେ ବା ଆଳସ୍ୟରେ କଟାଇ ପାରେ? ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବା ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ, ସେ ସଂଘର୍ଷର କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆଉ ସୁଖରେ ବା ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଜୀବନ କାଟିପାରିବା? ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଯେ ସେଇ ସମୟ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ନ ଆସୁ ବା ଆମ ସହିତ ସେଇ ସଂଘର୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ଆମେ ତା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଆରାମରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବା ଯେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଖୁସି ହେବି, ଉପଭୋଗ କରିବି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତର ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯିଏ ଅତୀତର ସନ୍ତାନ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତା ଶୋଷ, ମାନେ ପିତା କ'ଣ କରେ? ପୁତ୍ରକୁ ବାଟ କାଢ଼େଇ ନିଏ, ଆଗକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖାଏ। ତେଣୁ ଅତୀତ ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସେ ପିତା। ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପିତାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଖାଲି କଷ୍ଟ କରିକି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ରଖି ପୁଅକୁ କ'ଣ କରିବ? ସୁଖ ଦେବ, ତା ନୁହେଁ। ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ସେଇଟା ବି ତା ପୁଅକୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି କଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆମେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପାଇଁ କେବଳ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖାଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୌତ୍ରିକ ଧନରାଶି ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱୋପାର୍ଜିତ ମାନେ ଉପାର୍ଜିତ ନିଜେ କିପରି ଉପାର୍ଜିତ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ କରିବା ହିଁ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ସୁପିତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପିତା ପୁଣି ନିଜେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରିଛି ପୁଅକୁ ବି ସେ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ ଯେ ଏଇ ବାଟରେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଉଚିତ ଗଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିପାରିବା ବା ଆମେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ତାହା ନ କଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ ଜନିତ ଅପରାଧ ଭାଗି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର
କ'ଣ ହେବେ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ। କାରଣ ସିଏ ଯଦି ପିତାଟି ଯଦି ପୁତ୍ରକୁ ଶିଖାଉନି ଜୀବନ ଯିବା କେମିତି ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇବ? ତେଣୁ ପିତାଟି ଯାହା ବା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ରଖିଯାଇଛି ବସି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ନଈବାଲି ସରି ସେ ସରିଯିବ, ଆଉ ସିଏ ତ ଜୀବନ ଶିଖିନି ସଂଘର୍ଷ କରିବା କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଶିଖେଇବ ତାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ? ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଅପରାଧ, କାରଣ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ଅକଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେଇଗଲେ। ବିଧାତାଙ୍କ କୌଶଳ ବିଚିତ୍ର ଯେ ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ସୁଖ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଯିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ଯିଏ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯିଏ ପାଳନ କରିଛି ତାର ସୁଖ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। କାର୍ଯ୍ୟ କର ସୁଖିବ, ତୁମେ ବସି ଉପଭୋଗ କରନି। ତୁମକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାକୁ ଦେଖ କେମିତି ମିଳିଲା, ତୁମ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା ତାକୁ ବୁଝ, ପୁଣି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି କର ଯାହା ତୁମଠାରୁ ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଶିଖିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କର ସୁଖୀ ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ବିଧି ଓ ଆଦେଶ, ଏହା ହିଁ ବିଧିର ବିଧାନ। ବିଧାତା ଯେଉଁ ଅତୀତରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଇତିହାସ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଇତିହାସ ଭିତରେ ବିଧାତା ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ସୁଖୀ ହୁଅ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତୁମେ ବସିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ, ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଇତିହାସ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଇତିହାସର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ ଯେ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ହୋଇଛି ସତ୍ୟ ସାହାର ବସ୍ତୁ ଯାହା ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେ ଯାହା କିଛି ସତ୍ୟ ତାର କେବେ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ମାନବ ସମାଜ ଯେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଅଛି ସେଥିରେ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯାହା ବି ମାନବ ସମାଜ ଯେତେ ବି ଉନ୍ନତିର ସୋପାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ମନେ ରଖିଥା କେବଳ ସେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଥିଲା ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅଛି ତାହାର କଦାପି ବିନାଶ ନାହିଁ। ମାନବ ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଅଛି ସେଥିରୁ କଦାପି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅଛି ସେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିଛି। ତେଣୁ ସମାଜ ଅବିରାମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସମାଜ ଅବିରାମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି ହେଉଛି। ପ୍ରଭେଦ ଏତିକି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଯେଉଁ ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ତାର ଗତି କ'ଣ ରସାତଳକୁ, ମାନେ ତାହାର ରସାତଳ ଗତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସେ ତଳକୁ ଯିବ, ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ସେ ତାର ଅବନତି ଆଡ଼କୁ ସେ ଗତି କରିବ। ତାହାର ସଞ୍ଚିତ ଧନରାଶି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଜାତି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବ। ଯେମିତି ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ରୋମ ସଭ୍ୟତା ହଉ ବା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଯେଉଁ କ'ଣ ଅତୀତ ଭାରତ ଯେଉଁ ଥିଲା, ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଧନରାଶି ହଉ ଜ୍ଞାନ ହଉ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଜାତି ହାତରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଆଯିବ। ଏଠି ବି ଉଦାହରଣ ବି ତୁମର ଦେଇଛି, ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପତନ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କି କ୍ଷତି। ତେଣୁ ରୋମ ବା ଭାରତ ଯାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗବିଳାସରେ ଯେତେବେଳେ ରୋମ ସଭ୍ୟତା ହଉ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବୁଡ଼ି ରହିଲା, ତ ତାର କ'ଣ ହେଲା, ବିନାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା କ'ଣ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିଲେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଲେ। ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ନବ ଆମେରିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ବି ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଭୋଗବିଳାସରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବି ପତନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଯେମିତି ନବ ଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେମିତି ନବ ଇଂଲଣ୍ଡ ନବ ଆମେରିକାର ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଧାତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି ଅସମ୍ପନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ନ ଦେଖି ସେ
କାହାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସି ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ତାକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷମା, ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏଇଟା ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ ନୁହେଁ 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ତୁମେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ମୈତ୍ରୀ, କ୍ଷମା, ସାହସ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ ଆମେ ପାଖରେ ଯଦି କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ନିରୀହତା ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଯିବା ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ, ଜଣେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି କ୍ଷମା ନ କରିବା ବା କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିବ ବା ଯେଉଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ସତ୍ କହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସାହସ ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଦାମ୍ଭିକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ବି ପତନ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଲକ୍ଷଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହରାଇ କେବଳ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନ କଟାଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସମାଜ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିନପାରେ, ଲବ୍ଧ ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରିନପାରେ। ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ବି କରିଛି, ଏକ ତ ଯଦି ସେ ଆଳସ୍ୟରେ ଦିନ କାଟୁଛି, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଦିନ କାଟୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ତ ସିଏ ନିଜେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବନି, ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ବି କରିଛି ତାକୁ ବି ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର କହିଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ହାଇଲି destined society must be moral. It must run in the grooves of the celestial wheels. It must be catholic in aims. ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣେ ସତ। କ'ଣ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆହରଣ କରିନପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ଜାତି ତା ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧୁତା ଥିବ, ସରଳତା ଥିବ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିବ, କ୍ଷମା ଥିବ, ସାହସ ଥିବ, ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ଆଉ ଯିଏ ଭୋଗ ବିଳାସ ଆମୋଦ ଆଳସ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି ତାର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଯଦି ଜାତି ଅନୁଦାର, ନୀତିହୀନ, ସେ ଜାତି କେବେ ବି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆହରଣ କରିନପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ପୁରା ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଇତିହାସ ଏଇ କଥା ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଶେଷ ହେଲା। କିଏ? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତିକି କହିବି, ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରବନ୍ଧର ଉପସଂହାର କରିବି। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମଗ୍ର ଭାବରେ ମାନବ ଜାତିର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସର୍ବଦା ବିଧେୟ। ଖାଲି ଭାରତ ଇତିହାସ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ନୁହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଇତିହାସ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ, ମାନବ ଜାତିର ଅତୀତ ଇତିହାସକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ବିଧେୟ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ତାର ସ୍ୱଦେଶ ସ୍ୱଜାତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଦୁର୍ବଳତା ରହିବ। ଏଇଟା ସବୁ ମଣିଷର ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ସ୍ୱଜାତି ଆଉ ସ୍ୱଦେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ସେ ବସ୍ତୁଟି ପ୍ରତି ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁରାଗ ଅଧିକ। ଏଇଟା ରହିବା ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଅନୁରାଗର କାରଣ ହେଲା। ଏହା ଦୋଷ ନୁହେଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜାତି ବା ଦେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି କ'ଣ ଅନୁରାଗ ଅଧିକା ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଏହି ଅନୁରାଗର କାରଣ। ତାର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଭଲ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ବୋଲି କହିବାନି, ଏହାର ଅଭାବ ବରଂ ଦୋଷ। ଏହି ଅନୁରାଗର
ଏହି ଅନୁରାଗରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ଏହି ଅନୁରାଗରୁ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଅନୁରାଗର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏହାରି ଗୁଣରେ ଶତ ଶତ ମାନବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱ ବା ମାନବ ଜାତିର ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ିବା ଶତ ଶତ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମହାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣୁଛେ। କେବଳ ଆମ ଦେଶରୁ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର କେହି କେହି ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ମଣିଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ ଶତ ମାନବ ଆମ ନିକଟରେ ଦେବତା ରୂପେ କ'ଣ ଯେ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ କେବଳ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ପ୍ରୟାସୀ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁ ଲେଖକ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛେ। ସୁତରାଂ ସ୍ୱଜାତି ଇତିହାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଜାତି ବତ୍ସଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ବା ନିଜ ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ କୁହ ସେ ବିକୃତ ସ୍ୱଜାତି ପ୍ରିୟତା ମାନେ ତୁମ ଜାତିକି ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ଯେ ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷର ନାମାନ୍ତର ମାତ୍ର। କ'ଣ ତୁମ ଜାତିକି ତୁମେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଆସିବ, କାହାକୁ ନେଇକି, ଅଲଗା ଜାତିକୁ ନେଇ, ତା ପ୍ରତି ତୁମର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆସିବ। ମୋ ଜାତି ଗ୍ରେଟ୍, ମୋ ଜାତିରେ ଏତେ ଏତେ ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି, ତ ତୁମ ଜାତିରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିଚ କରିକି ଦେଖେଇବ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ଏଇ ହୃଦୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବତ ଭାବେ ବିଧେୟ। ତେଣୁ ଏପରି ମାନସିକତା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ମୋ ଜାତିରେ ବା ମୋ ଦେଶରେ କ'ଣ ବହୁତ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜାତି କିଛି କରିନାହିଁ ବା ସେ ଦେଶରେ କେହି ଉନ୍ନତି କରିନାହାନ୍ତି ବା ସେ ଦେଶରେ କେହି କ'ଣ ମହାନ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦୂରେଇ ରହିବା। ଏହା କ'ଣ କରେ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ଜାତିଠୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ, ଯାହାକି ଆମେ ସେ ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଠୁ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ଯେ ସେ ନିଜେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଏଇ ଯେ ସେ ନିଜେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ ମାନସିକତାରେ ହୀନତା ଆସିବ, ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଶିଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବା, ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ତା'ର ଖରାପ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ମାନସିକତାରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖରାପ ହିଁ ରହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବାନି, କାରଣ ଆମ ମାନସିକତାରେ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଗୁଣ ବାଛିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏବଂ ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିପାରେନି। କାହିଁକି ସେ ଦେଖିପାରେନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତା ମାନସିକତା ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ତାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆସେ, ତା ଭିତରେ ହୀନତା ଆସିଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ, ଅନ୍ୟର ଖାଲି ଦୋଷ ଗୁଣକୁ ଦେଖେ। ଏବଂ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଗୌରବର ବିଷୟ କିଛି ନଥିଲେ ବି, ତେଣୁ ନିଜ ପିଖରେ ଯଦି କିଛି ବି ଗୌରବର ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କରେ, ମିଛ ଆସ୍ଫାଳନ ଦ୍ୱାରା ବାହାଦୁରୀ ନେଇ ହୃଦୟରୁ ଅକଥଞ୍ଚିତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମିଛିକା ବାହାଦୁରୀ ସେ ନେଇ, ଏଥିରେ ଅନିଷ୍ଟ ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ନାହିଁ, ଅଥଚ ନିଜର ବାହା କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ତାର ନିନ୍ଦା କରୁଛ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତୁମର ପତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। କାରଣ ତୁମ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କଳା ପରଦା ଢଙ୍କା ହେଇଛି। ତୁମେ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଉପଯୋଗୀ, କାହାଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା, ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନାହ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ। କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ବା ପୂର୍ବ କଥାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆମ ଆଖି କ'ଣ ହେବ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ
ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ମନୋଭାବ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବ କଥାରୁ ଆମେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆମେ ଶିଖିପାରୁ ବା ସମାଜକୁ କଲ୍ୟାଣ ଆଡ଼କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ତାହା କ'ଣ କରେ ଆମକୁ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହା ଯେବେ କେବଳ ସ୍ମୃତି ବା ବାକ୍ୟ ମାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ କରେ, ଖାଲି ତୁମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଢ଼ିଦେବ ବା ଅନୁଭବ କରି ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବ କି ଟିକେ ସୁଖୀ ହେଇଯିବ, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫଳ ଲାଭ ହେବନି। ତୁମେ ଜୀବନ ସହିତ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କଲନି, ତୁମେ ଅନୁଭବ କଲନି ଯେ ଅତୀତରେ ଏଇଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ହୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ, ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜର ପ୍ରଶଂସା ଶତମୁଖର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଅଥଚ ନିଜେ ଯେପରି ଅଛୁ ସେପରି ଦେବୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଶିଖିଦେଲ, ଦେଖିଲ ଯେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଅତୀତର ଲୋକମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲ, ତେଣୁ ଅଲଗା ଜାତିକୁ କ'ଣ କଲ? ବିରୋଧ କଲ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ କଲ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ କିଛି କରିବନି, ତୁମେ ଖାଲି ଅତୀତକୁ ନେଇ ଶତମୁଖର ପ୍ରଶଂସାରେ ଆଉ ନିଜ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆଉ କିଛି କରିବନି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଏହା ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁରାଗ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଅନୁରାଗ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ତୁମ ଅତୀତ ପିଢ଼ିମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଆ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସାର ଶତମୁଖର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବି କିଛି କର ଯେମିତି ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ବା ତୁମଠୁ କିଛି ଶିଖିବ। ତେଣୁ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ এই ବିକୃତ ଅନୁରାଗର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱର କେଉଁ ଅନୁରାଗର ବା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଅନୁରାଗରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱଜାତି ଏବଂ ସ୍ୱଜାତିର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି। ତେଣୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତି ବିନୟ ସହକାରେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ। ତେଣୁ ସବୁ ଭିତରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱର ବା ସୃଷ୍ଟି ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତ ଅଛି। ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା କରୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ସମାଜରେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହସ୍ତର ସଂକେତ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଧନ୍ୟ ହେଉ କୃତାର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସତ୍ମାର୍ଗ ସତ୍ଚିନ୍ତାରେ ଆଉ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଅତୀତ ସହିତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏ ବିଷୟଟି ଆଜି ସରିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ ମତାମତ ଦେବ, ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।